Bonjour les amis, வணக்கம் நண்பர்களே. Aujourd'hui on va préparer des chips de riz. இன்னைக்கு சோறு வத்தல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். Pour ça j'ai pris un plateau de riz cuit. ஒரு பிளேட் சோறு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். J'ai sorti le broyeur. மிக்ஸி ஜாரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Dans le bol du broyeur on va d'abord mettre une petite quantité de riz. மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு அளவு சோறு போடுங்க. ஃபுல்லாக போட்டுற தேவையில்ல, கொஞ்சமாக போடுங்க. Je rajoute une demi-cuillère à café de sel pour cette quantité de riz. நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுறேன். இந்த சோறு அளவுக்கு தான், பாதி சோறு தானே போட்டுக்கிறேன், அதனால் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுறேன். Si vous aimez des chips épicés, dans ce cas-là, rajoutez du piment fort moulu. Sinon, vous pourrez sauter cette étape. Pour cette quantité de riz, j'ai mis à peu près un quart de cuillère à café. À vous de voir, c'est à vous de doser. Je vous laisse doser comme vous voulez. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் போட்டேன், ஏன்னா காரமாக வேணும்னு. இல்லைனா மிளகுத்தூள் கூட போடலாம். On peut aussi mettre du poivre moulu. Ici, je rajoute du cumin moulu. இப்போது நச்சரகத்தூள் போடுறேன். Ça j'ai mis une cuillère à café. இது ஒரு டீஸ்பூன் போட்டேன். இதுதான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்ம செய்கிற வத்தலுக்கு. On va broyer ça pour le moment. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிடுங்களேன். Oups, j'ai oublié de dire, il faut rajouter un tout petit peu d'eau et puis il faut broyer. மறக்காமல் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அரைங்க, இல்லைனா அரைப்படாது. Si ça peine à broyer, dans ce cas-là, rajoutez à chaque fois une toute petite quantité d'eau et finissez de broyer. Si vous rajoutez beaucoup d'eau, la pâte sera trop liquide. போது தண்ணி பத்தலைன்னா அப்பப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைங்க. நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, அப்புறம் நம்ம இந்த வத்தல் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா நல்லா அரைப்பட்டு வந்துடும். Vous avez vu, la pâte elle est parfaite maintenant. On va récupérer ça. On va la transmettre dans un saladier et on recommence l'opération comme on a fait auparavant. Le riz, les épices, on broie et on ramasse. இப்போ அரைச்சாச்சு. இதை வைத்து ஒரு பவுலில் போட்டுடுங்க. இப்போது மீதி இருக்கிற சோறில் அதே மாதிரி தூளெல்லாம் போட்டு அரைச்சி இந்த பவுல்லே போட்டுடுங்க. Ça y est, j'ai fini de broyer la totalité du riz avec les épices. இப்போது எல்லா சோறையும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அந்த தூள்லாம் போட்டு je mélange un peu. எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கலந்து விடுங்க. Je suis en train de badigeonner d'un peu d'huile à l'aide d'un pinceau sur un plateau. ஒரு பிளேட், ஒரு ட்ரேயில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவி விட்ருங்க ஒரு ப்ரஷ்ஷால். J'ai pris une presse à pâte manuelle. முறுக்கச்சி வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். Il existe plusieurs modèles de presse à pâte manuelle. J'ai mis les photos sur l'écran. Vous pourrez facilement trouver sur internet. Voilà, je suis en train de badigeonner l'intérieur de la presse pour que la pâte glisse facilement. முறுக்கச்சியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புயிறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லை, ரொம்ப ஒட்டாது. அதனால தான் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிடலாம். ரொம்ப தடவை தேவையில்லை, லைட்டாக தடவுனா போதுமானது. இப்போது இதில் நம்ம வெத்தலுக்காக அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம்ல, இந்த சோறு இதெல்லாம் போட்டு தூள்லாம் போட்டு அதை அதில் போட போகிறோம். கொஞ்சமாக போட்டு அப்பப்போ நம்ம புய்ய போகிறோம். Je vais ramasser le riz que j'ai broyé avec les épices et je vais mettre une petite quantité dedans. Surtout, ne remplissez pas le pot jusqu'au bord. Je vais prendre l'autre partie de la machine et je vais commencer à presser. இப்போது புய்ய வேண்டியதுதான். Lorsque vous pressez, faites le tour du plateau avec la machine. புய்யும் போது ஒரே இடத்துல புய்யாமல் சுற்றி புய்யுங்க. Laissez assez d'espace entre la pâte que vous venez de presser et surtout ne pressez pas par-dessus la pâte que vous avez déjà fait. Donc faites très attention, c'est très important. Il faut laisser assez d'espace entre chaque pâte que vous venez de réaliser sur le plateau. வெத்தலை புய்யும் போது நல்லா இடம் விட்டு புய்யுங்க. ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் பார்த்துக்கோங்க. திரும்பவும் புய்யும் போது அது மேலேயே புய்ஞ்சிடாதீங்க, ரொம்ப திக்காயிடும். அதனால் நிறைய இடம் விட்டே புய்யுங்க. இப்போ மீண்டும் ஒரு முறை அதே போல் தான் செய்ய போகிறேன். Je
Je refais la même opération sur le même plateau. Une fois que le plateau est bien rempli, je vais prendre un autre plateau et continuer avec le reste des pâtes. C'est comme ça qu'on fait. C'est un peu long à faire. Après, il faut aussi avoir de la patience pour faire sécher ces pâtes. Vous pourrez voir comment je fais. Mais bon, après une fois qu'on a fait, c'est super bon à manger. Donc, patience les amis. இந்த பிளேட்டில் ஓரளவுக்கு புழிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிளேட்டில் அதே மாதிரி எண்ணெய் தடவி இதே வேலையை செய்யுங்க. அத்தனை மாவையும் புழிஞ்சு எடுத்துருங்க. J'ai pu faire en tout 4 plateaux. 4 ட்ரே அளவுக்கு வெத்தலை புழிஞ்சாச்சு. J'ai déposé ces plateaux sous le soleil à 30 degrés. 30 டிகிரி அளவுக்கு வெயில் அடிக்கும் போது இந்த பிளேட்டை நான் வெளியில் வச்சுருக்கிறேன். Je vais laisser sécher ça pendant une journée entière. நாள் முழுவதுமாக இது காயிட்டோம். Le soir venu, on va juste vérifier si c'est bien sec. சாயங்காலம் ஆயிட்டோன்னே நல்லா காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்க போகிறோம். C'est sec. நான் அந்த வெத்தெல்லாம் நல்லா காஞ்சிருச்சான்னு பார்த்தேன். Il faut laisser encore une journée sous le soleil. இன்னும் ஒரு நாள் வெயில் இருந்தால் நல்லா காஞ்சிரும். Donc je vais rentrer les plateaux dans la maison. இப்போ வீட்டுக்குள்ளார அந்த பிளேட்லாம் எடுத்துன்னு வந்துட்டு மறுநாள் திரும்பவும் அந்த பிளேட் எடுத்துன்னு வந்து நான் வெளியில் காய வச்சுருக்கிறேன். Le lendemain, j'ai sorti les plateaux et j'ai laissé sécher une fois de plus au soleil jusqu'au soir. Cette fois, c'était parfait. La pâte de riz avait bien séché. இப்போ ரெண்டாவது நாள் நல்லா காஞ்சிருச்சு வெத்தலை. Je vais les ramasser et les mettre dans une boîte pour une très longue conservation. இப்போ இந்த வெத்தலை எடுத்து நீங்கள் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே அப்படியே கெடாமல் இருக்கும். Ça y est, j'ai mis dans une boîte et c'est pas encore terminé. Il faut encore passer une étape pour déguster ces chips. இந்த வெத்தலானதை நீங்கள் இப்படியே சாப்பிடக்கூடாது. இதை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்து தான் சாப்பிட்ணும். On va faire chauffer de l'huile. L'huile doit être bien chaude. எண்ணெயை நல்லா காய வைங்க. Pour vous montrer, j'ai mis exprès une seule chips crue dans l'huile pas assez chaude. Regardez, c'est pas bon. Ça gonfle pas du tout. உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் ஒரே ஒரு வெத்தல் எடுத்து அந்த எண்ணெயில் போட்டேன். பார்த்தீங்களா, எண்ணெய் நல்லா காயலைன்னா இந்த மாதிரி உப்பி வராது வெத்தல். அதனால் எண்ணெய் நல்லா காய விடுங்க. On voit des bulles autour de la chips qu'on a mis. Du coup, l'huile est chaude. On va retirer cette chips et on va mettre maintenant les chips en petite quantité et on va laisser bien gonfler. அப்படியே பாட்டில் இருக்கிறத ஃபுல்லாக கொட்டாதீங்க. அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு பொடி போடுங்க. அப்போ தான் நல்லா பொரிஞ்சு வரும். அப்போ லேசாக திருப்பி விடுங்க கரண்டியால். பொரிஞ்சு எடுத்து வச்சிட வேண்டியது தான். Faut juste tourner délicatement avec la cuillère, puis les ramasser et les déposer sur du papier absorbant. On peut manger ces chips en apéro. Au pays, les gens pauvres qui ne pouvaient acheter ni viande ni légumes utilisaient ces chips comme accompagnement pour le repas du midi et ou du soir. இங்கே ஃப்ரான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் ரொம்ப நாளைக்கு அடிக்காது. தொடர்ந்து 2 நாள் அடிக்கும். அப்புறம் குளிர் வந்துடும். இந்த மாதிரி நம்ம இந்த டெம்பரேச்சரை நம்ப முடியாது. அதிகப்படியாக வெயில் இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது தொடர்ந்து 2 நாள் 3 நாள் வெயில் இருக்குது, 30 டிகிரிக்கு மேலே இருக்குன்னும் போது இந்த வெத்தலை செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உங்கள் ஊரில் நீங்கள் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு 20 டிகிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் போது செஞ்சிங்கன்னா இது இன்றைக்கெல்லாம் காயாது, வீணாக போயிடும். அதனால் கனிக்கூழ்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அப்போ மட்டும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி செய்யுங்க. நம்ம ஊருக்கு சொல்ல தேவையில்ல. நம்ம ஊரில் எப்போ நினச்சாலும் செய்யணும், மழை நாளை பொறுத்து தவிர்த்து. ஆனால் இந்த ஊரில் அப்படி கிடையாது. குளிர் வந்துடும், காயாது.
அதனால் எப்போ கனிக்கூழ்னு சொல்கிறாங்களோ தொடர்ந்து 2-3 நாள் கனிக்கூழ் இருக்கும்போது செய்யுங்க. நான் அப்படி தான் செஞ்சேன். தொடர்ந்து 3 நாள் கனிக்கூழ் இருந்துச்சு இந்த வருஷம். அப்போ தான் நான் உடனே வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு கடகடன்னு செஞ்சு காய வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நாங்கள் பொரித்து சாப்பிட்டுன்னு இருக்கோம். நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டாக. ஆனால் ரொம்ப செய்ய முடியல. 4 பிளேட்டு பண்ணி பார்த்தேன் பார்த்தீங்களா, பாதி பாட்டில் தான் வந்துச்சு. அது மாதிரி கொஞ்சம் தான் கிடைக்கும். ஆனால் பரவாயில்ல, ஆசைக்கு சாப்பிட்ணும், நம்ம ஊர் நினப்பு வரோம்ல, அதனால் சாப்பிடுவோமே. Je compte sur vous pour réaliser ces tips pour la prochaine canicule et je suis sûre et certaine que vous allez les aimer énormément. Voilà les amis, cette vidéo se termine à présent. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie beaucoup et à très vite. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, வீடியோ இதோட முடியுது. வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ நாள் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம்.